السلام علیکم شاہ جی وعلیکم السلام. شاہ جی، سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ آپ نے بیان کیا ابھی کچھ دیر پہلے کہ اللہ نے آپ کو توفیق عطا کی اور ہدایت کی، آپ نے جو ہے نا وہ دعا کی تو خدا نے آپ کو ہدایت کی. جی تو آپ کا یہ کہنا کہ یعنی باقی افراد سے ہدایت نہیں ملتی، خدا سے ہدایت ملتی ہے، جی تو ظاہراً آپ کی جو بات ہے وہ اور ہمارا جو یہاں پہ اکٹھا ہونا ہے وہ بات تقریباً جو ہے نا وہ تضاد رکھتی ہے اس میں. جی یعنی اگر آپ کو خدا ہدایت دے سکتا ہے تو ہمارے لیے کوئی ایسا قاعدہ کلیہ بیان فرمائیں کہ ہمیں آپ کی طرف نہ آنا پڑے، ہم خود جو ہے وہ خدا سے جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ہدایت طلب کر لیں. ٹھیک. تو وہ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ کا بڑا ہی پیارا، بہت ہی اچھا اور ایک سنجیدہ سوال ہے. اگر آپ محفل میں حاضر تھے تو ناراضگی سے تھوڑا سے ہٹ کے میں پیار سے بھائی کر کے آپ کو مخاطب ہو رہا ہوں، کیونکہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جو صورت فاتحہ وہ قرآن کی ہے. میں نے اس میں سارا آپ کو بتا دیا ہے کہ خالق کائنات نے کہا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ معاف کرنے والی خدا کی ذات، تعریف خدا کی ہو رہی ہے، اس کا اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، ہدایت ہم نے خدا سے لینی ہے، ٹھیک ہے، اور جو گمراہی سے بچنے کا ہم نے خدا سے کہنا ہے. پھر اس میں نے ساتھ آپ کو حوالہ بھی دیا تھا کہ جیسے نیوز ہوتی ہیں اس میں ہیڈ لائنز ہوتی ہیں، پھر ہیڈ لائنز ہوتی ہے اس کے آگے ایکسپلینیشن ہوتی ہے، تو یہ 7 جو تھیں وہ ہیڈ لائن ہے قرآن کی، تو اس میں سارا کچھ خدا نے بتا دیا ہے. اگر آپ ایکٹیو ہوتے یا دھیان سے سنتے تو شاید میری بات کی پہلے ہی اس کو آپ سمجھ آ چکی ہوتی، لیکن اگر آپ نے نہیں کیا تو میں دوبارہ سے آپ کو اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے. میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ میں کوئی اپنے علم دکھانے کی بات نہیں کر رہا، یا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی عالم دان ہوں، میں سب سے بڑا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں میں سب سے حقیر ہوں، میں سب سے نیچا ہوں، میں سب سے ادنا ہوں، سب مجھ سے اچھے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ چاہے کوئی اندرون ملک ہے، کوئی بیرون ملک ہے، جہاں کہیں بھی خالق کائنات کی مخلوق میں رہ رہا ہے، آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک خالق کائنات کے جتنے بھی نبی تھے انہوں نے خالق کائنات کی توحید بیان کی ہے. انہوں نے ہمیں سچ اور جھوٹ کے بارے میں فرق کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے. تو انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ نے جتنی بھی اپنی باتیں ہیں، جو بھی آپ نے لینا دینا کرنا ہے، آپ نے خدا سے اس بات کا اصرار کرنا ہے. جیسے یعقوب نے بھی دنیا سے جا رہے تھے، اپنے بیٹوں کو کیا کہہ رہے تھے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ خدا کی عبادت کریں گے. خدا کی عبادت کوئی کرے نہ کرے، جو نیک انسان ہوتا ہے وہ خدا کی طرف رستہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو انبیاء ہیں انہوں نے رستہ دکھایا ہے خدا کا. ہمیں کس نے پیدا کیا ہوا ہے؟ ہمیں کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو پھر ہمارا اصرار کس سے ہونا چاہیے؟ ہم کو گاڑی تو نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے، ہم کسی جا کے گاڑی والے سے پوچھیں بھی ہاں ہم نے کیسے بنایا، آپ نے کیا کیا. ہم جتنے لوگ یہاں تشریف فرمائیں، ہمارا سب کا ایک ہی پیدا کرنے والا ہے. جو پیدا کرنے والا ہے اسی سے سارے اصرار ہونے چاہیے، اور وہی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے. وہ ہمارا بہترین خالق ہے. بہرحال آپ نے رہنمائی فرمانے والا بات اچھی کی ہے، لیکن میرا سوال جو تھا جی وہ حل نہیں ہوا، لیکن آگے چلتے ہیں. آپ نے گفتگو جو فرمائی ہے جی جی توجہ کے ساتھ سن رہا تھا، اسی وجہ سے پسینے میں شرابور تھا، لیکن اس کے باوجود میں باہر نہیں نکلا ہوں. تو اس میں بات جو آپ نے کی ہے کہ خدا جو ہے وہ ہدایت کرتا ہے اور خدا ہی گمراہ کرتا ہے، ہاں یہی ایسے ہی ہے نا؟ جی جی اچھا، یہاں پہ میرا سوال ہے، سارے احباب تشریف فرمائے سن رہے ہیں، اگر خدا ہدایت کرتا ہے اور خدا گمراہ کرتا ہے جی تو نبی ہونے میں یا غیر نبی ہونے میں تو کوئی کسی انسان کا اپنا کمال نہیں ہے. بات میری مکمل سن لیجیے گا، سوال شاید ہو سکتا ہے، کوشش کرتا ہوں کہ میں جو ہے نا وہ آپ تک پہنچا لوں. آپ سید ہیں، مثلا ہم غیر سید ہیں. آپ کے سید ہونے میں یا ہمارے غیر سید ہونے میں کوئی کمال نہ آپ کا ہے اور نہ قصور ہمارا ہے. خدا نے آپ کو سید بنا دیا، ہمیں غیر سید بنا دیا. خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا دیا، سردار الانبیاء بنا دیا، ایسے ہے جی. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ ان کے عطا کے عزیز رشتہ دار جو تھے وہ مثلا کافر تھے، ابی لہب تھے، ابو سفیان تھے، جو بھی افراد تھے. اب یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے نا جی، اگر یہی بات ہم مان لیں کہ خدا ہدایت کرتا ہے اور خدا گمراہ کرتا ہے، تو قیامت کے دن ہر شخص جو کافر ہے اور ہر شخص جو مسلمان ہے وہ دونوں کھڑے ہو سکتے ہیں. کافر کہے گا کہ پروردگارا مجھے تو نے گمراہ کیا تھا، ہمارا کوئی قصور نہیں تھا. مسلمان کہے گا کہ مسلمان کو تو نے خود ہدایت کی تھی، اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ کیونکہ خدا سب پہ قدرت رکھتا ہے نا، پتہ بھی حرکت نہیں کرتا اس کے بغیر حکم کے. خدا جب چاہے گا تو ہوگا نا. خدا چاہتا ہے کہ وہ گمراہ رہے، وہ کافر رہ جائے، اور خدا چاہتا ہے یہ مسلمان ہو جائے. تو اس میں انسان کا تو کمال نہیں، نہ انسان کا قصور ہے. پھر جنت اور جہنم کا کنسیپٹ کیا ہے؟ بات جب سمجھ میں آ جائے نا، تو جب نبی ایک لفظ بولے تھے تو لوگ اس کو پیک آؤٹ کر لیتے. ان کو اتنا لوگوں کے پیچھے بھاگنے کا، اتنی تگ و دو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟
खालिक ने कायनात ने कहा है कि मैंने इंसान को पैदा किया और जितनी भी मखलूक़ात मैंने पैदा की है सबसे ज़्यादा झगड़ालू मैंने इंसान को पाया है, बंदे को। अब आप खुदा की तरफ वाली बात को छोड़ के या उसके ऊपर ये नहीं इतनी तवक्को रख सकते कि खुदा ऐसा कर सकता है या ऐसा हो सकता है, ठीक है। आप उसमें एक आप अपनी तरफ से कोई चीज़ कर रहे हैं। अगर आपका कुरान के ऊपर इतना ही अबूर है तो हुजर की 39 को पहले आप तिलावत करें, मैं आपको बता दूंगा कि शैतान खुदा से क्या कह रहा है। 39 निकाले हुजर की, हुजर की 39 कुरान से हमारी बात होगी ना, मैंने कुरान से बात कर रहा हूँ, मैं कुरान से बात तो नहीं किया हूँ। कुरान से बात करेंगे ना हम, कुरान से मैंने बात की है कि सर अगर आप ये कहते हैं कि हिदायत और गुमराही खुदा की तरफ से है तो यहाँ पर तो एक मुश्किल जो आती है ना वो जबर की मुश्किल पेश आती है। नहीं जबर, एक मिनट रुके ना, आप अपने सवाल को एक दफ़ा हल करने की कोशिश करें। आप हुजर की 39 को निकालें और सारे लोगों को सुना दें उसमें क्या लिखा हुआ है, अपनी बोली में सुनाए ताकि सारों को समझ आ जाए। वो बात सही है, लेकिन जो मेरा सवाल है आहिस्ता आहिस्ता साथ चलेंगे तो फिर बात बनेगी ना। ये नहीं हो सकता कि आपकी बात मानी जाए और सुनी जाए, लेकिन आप अपने जो है ना सजाद भाई अपनी मनमानी होती तो मैं अपनी तरफ से करता, मैं तो कुरान में बोलते चला ये आपके 39 हो जाए जी पढ़े इसको नहीं कुरान के ऊपर आप नहीं आपका सवाल है सर तुसी पढ़ो ना, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आपने बताया, आपने एड्रेस बताया है, आप खुद कुरान पकड़े इसको पढ़ें। मैंने कहा मैंने खुदा से हिदायत मांगी, मुझे हिदायत मिल गई। कुरान पाक है, खालिक कायनात ने मुझे हिदायत दी। आपका कुरान के ऊपर अबूर जो 39 है हुजर की, उसकी आप तिलावत फरमा दे, सारे लोग सुन लें ना। मेरे बोलने की बात ही बंद है, खुदा जाने और आप जानो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा जो सवाल है उसको पहले हल करें, उसके बाद आगे चलते हैं। तो मैं कुरान से हल करूंगा ना, तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। चलो आप पढ़ 39 हुजर करें, उसका तर्जुमा आए नीचे उसके क्या उसमें क्या। चले मैं वो निकालता हूँ, लेकिन मेरे सवाल का जवाब थोड़ा सा आपके सवाल का जवाब आपको मिलाने के लिए तो मैं कह रहा हूँ ना, ये आपको आसानी पैदा हो जाए, जल्दी आप उसको समझ हो जाएगा ना, जल्दी आपको क्लियर हो जाएगी ना, वाज़ेह हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी, नहीं उर्दू में इसका तर्जुमा करो ना, उर्दू नहीं है, पंजाबी लोग पता क्या ना उर्दू है या अरब उर्दू तर्जुमा। हाँ जी उर्दू देखिए। इब्लीस ने कहा मेरे रब चूँकि तूने मुझे बहकाया है लिहाजा मैं भी ज़मीन में उनके लिए बातिल को ज़रूर आरास्ता करके दिखाऊंगा और सब को ज़रूर बिल ज़रूर बहकाऊंगा। ठीक है जी, यहाँ पे बात होगी जी, बात मुकम्मल होगी। आपकी आयत थी, अगली आयत को भी पढ़ लेते हैं। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, यहाँ पे शैतान जो कह रहा है ना कि तूने मुझे बहकाया था, ठीक है, हालांकि ये जो तर्जुमा है ना वो हम अपनी मर्जी का जो कुरान है या तर्जुमा जो अपनी मर्जी का नहीं है। यहाँ पे फरमाया ये कहा है ना, शैतान ने क्या कहा कि मैं भी तुम्हारे बंदों को बहकाऊंगा। आप एक मिनट बात मुकम्मल करें ना अपनी। कहा कि उनमें से सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के, यानी मैं मुखलिस बंदों को नहीं बहका सकूंगा। ठीक है जी, ये कुरान की तर्जुमा है। तो नीचे भी आप मुकम्मल कर देना, नीचे इसको कर देना, एक और भी पढ़ लें, ये दो आयतें पढ़ ली, एक और पढ़ लेना, फिर तस्दीक अल्लाह ताला ने इसमें कर दी हुई है ना, नीचे वाला भी पढ़ दे। अल्लाह ने फरमाया यही रास्ता है जो सीधा मुझ तक पहुंचाता है। अब ये क्या हो रहा है, अब इसकी आप अपनी बात होती समझिए ये क्या हो रहा है, क्लियर हो गया। एक मिनट मेरी बात हो गया कि नहीं हुआ? अजीज दिल मेरी बात सुने, ऐसे थोड़ा ही हो सकता है कि मैं पढ़ता जाऊं आप कहें कि वाज़ेह हो गया, मुझे नहीं मालूम कैसे वाज़ेह हुआ है। मेरा भाई ये तो अम्बे याद दिल में अपनी बीवी और औलाद के दिलों में बात नहीं डाल सके, मैं कैसे डाल दूं आपके दिल में? जब शादी मेरी बात सुने, शादी मुझे ये बात बताएं, समझाएं बात है। काला हाज़ा सिरातुन अलैया मुस्तकीम। अरबी लैंग्वेज नहीं है, अरबी बंदा मैं नहीं हूँ, मैंने आपको बंदा, मैं थोड़े इलाके का बंदा, तो मैंने आपको बता दिया है। तो फिर आप इन लोगों में शोहरत ना लें कि बात करके शायद शोहरत मिलेगी। आप खुदा के नजदीक अपनी सच्ची ड्यूटी पेश करें कि जिसमें आप गुनाह की तरफ न जाए, ना मुझे लेके जाए। शादी मैंने अर्ज किया, यही अर्ज किया है कि आप जब जवाब दे रहे हैं तो खुद जवाब दें, ज्यादा बेहतर, मुझे शोहरत की जरूरत नहीं है। किसके मोबाइल में था? ठीक है जी, तर्जुमा किसका? अगर मैं अपना निकाल के तो हो सकता है कि मैं उसमें कोई डेंटिंग पेंटिंग की हुई हो अपनी तरफ से, ताकि आपसे बुलवाया लोग सुन ले। सर वो आखिरी जो आए थे उस पे आप आ जाना, उसके उनके कहने का मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदा नहीं है कि हम जो है ना कोई ऐसा कुरान रखते हैं उस पे आप बात कर दे, बस नहीं है जी, ये वाज़ेह कर दे। हमारे पास कुरान वही है जो मुसलमानों के पास अल्लाह के तरफ से आया हुआ कुरान है। हमने कोई 2 नंबर डेंटिंग पेंटिंग वाला अगर आपके मोबाइल में कुरान है तो वो शायद आपको कहीं और से मिला, हमारा वो कुरान नहीं है। यहाँ बात फिरके की आप लेके आ रहे हैं, मेरे फिरके की बात नहीं की, फिरके की बात मेरे नजदीक नहीं है। ये शाहजी मेरी बात की बात नहीं है। अगर कोई अल्लाह का बंदा होके फिरकों से हट के सवाल जवाब करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि यहाँ फिरका आगे आ रहा है। शाहजी इसमें फिरके वाली कौन सी बात है?
क्या फिरका है मसलन यहाँ पे फिर क्या कौन? मैं आपकी बात वो मेरा दिल जान रहा है ना, हाँ कि मेरी आप- बात सुन, आपके दिल को दीन नहीं कहा जाता, आपके दिल को कुरान नहीं कहा जा सकता। हाँ, ठीक- ठीक है, ठीक। सिर्फ दिल जिसका दीन है ना और कुरान है वो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। ये सिर्फ हमने एक डायलॉग लिया हुआ है, पैरोकारी करनी बड़ी मुश्किल है। किसी चीज को ऐसे कर देना बड़ा आसान है। सवाल करूँ? जी करें चलो करें। बाकी आप कहते हैं ना कि ये फिरके वाली बात होगी, चलो फिरके से हट से बात। जी। आप कहते हैं कि कुरान जो है वो सारे का सारा हिदायत है या उसमें कुछ शक व शुबा चलो है? आप करते हैं ना सवाल, मैं कंप्लीट किया करें मैं उसके एक बाद मुझसे सवाल मेरा कर रहा हूँ जो है- आपसे, एक सवाल करके आगे चलना चाहता हूँ। कुरान सारे का सारा हिदायत है या कुछ कुरान का ऐसा हिदायत और कुछ नहीं है? आप करते जाए ना। मैं कुरान हदायत खुदा करता है कि कुरान करता है? हदायत कौन करता है? हमें तो ना खुदा ने की है ना कुरान ने की, हमें तो एक वसीला है जो हिदायत कर सकता है। तो वो आप अपना वसीला करें उसके ऊपर, मैं आपको उस वसीले से फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये गलत ना, ये गलत ये आप गल हमें अल्लाह ने यानी मैंने आपको इत्थों बताया आके कि तुसीं एक फिरके के अंदर वो चीज जो है ना वो घूम रही है। मैं ये सर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ सवाल के साथ साथ ਜਿਹੜਾ जवाब देते ਤੁਸੀਂ जाए। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ, अब- ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ भाईजान, एक मिनट बाद। कुरान हिदायत करता है। मुझे कुरान की 114 सूरतों में 30 पारों में से, अगर शाह जी नमाज तो है ना हमारे यहाँ, मुसलमान सारे पढ़ते हैं ना, उसमें कोई फ़र्क तो नहीं? 2 रकत नमाज फजर वो मुझे कुरान से दिखा दे, मैंने हिदायत लेने कुरान से, वो मुझे 2 रकत नमाज कुरान से दिखा दे। कुरान ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਆਇਤ ਦੀ ਸਰ शाह जी कि कुछ आयतें ऐसी हैं जो बंदे को हिदायत पर चलाती हैं, कुछ मुतशाबिहात आयत। आगा आपका काम ये नहीं है कि आप जो है ना वो वकालत करें, आप बात को चलो सर। समझने की कोशिश ना करें, आप सिर्फ समझे सोचें, आप सुने बात को और उसके बाद जो है ना वो अपनी बात को आगे पता बढ़ाएं। कि ये गल एक फिरके च जा रही है। हाँ, बस सही, मैं समझ क्लियर मैं कर दूंगा।